Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 3rd and 4th January 2024. So kali onar kotha asile but aji aru kali dui dinor current affairs kini ekeloge loi lolu although ami daily is analysis to korim. So the first topic is about India's SpaceDeX mission, that means space docking experiment ja koha hoy SpaDeX. ঠিক আছে so why in the news already আমি এটা news to this way ঠিক আছে and it is important from GS paper 3 science and technology point of view so ইয়াতে আছে যে SpaDeX first of many as ISRO prepares for Chandrayaan 4 so কি কৰা হৈছে the SpaDeX mission has launched recently by ISRO ঠিক আছে আমাৰ যেটো সংস্থা আছে ISRO ঠিক আছে স্পেস রিসার্চৰ কাৰণে so ISRO দ্বাৰা এটো লঞ্চ কৰা গৈছে SpaDeX mission to from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota আমি জানো যে লঞ্চিং সাইট maximum কোড আছে this is called Satish Dhawan Space Center Sriharikota তাৰ পৰাই maximum launch হয় now what is docking এই যে ইয়াত যে দিয়া গৈছে তোমাৰ space docking D for docking EX for experiment space docking experiment ঠিক আছে তো কোৱা হয় simply or in short SpaDeX or SpaDeX বুলি কোৱা পাৰা it's up to you ঠিক আছে so docking কি হয় docking allows for servicing and refueling of satellites extending their operational life for example earthৰ orbitত কিবা ধৰা satellite এটা already কি হৈ আছে ঘূৰি আছে তো এই satellite টোৰ এটা টাইমলাইন থাকে এটা টাইমলৈকে ই অপাৰেট হ'ব পাৰে so basically কি হয় because it is powered by fuels so এই suppose ইয়াৰ ধৰা যেটো মেইনটেনেন্স টো এটা থাকে না এটা টাইমৰ পিছত এই ডিসফাংশনাল হৈ যায় so এই কি কৰিব ডকিং এ কি কৰে সেই যিখিনি স্যাটেলাইটস আছে তাৰে যোনটো অপাৰেশনাল লাইফ হেতু বহাই দিয়ে কেনেকে বাই প্ৰভাইডিং সার্ভিস এন্ড রিফুয়েলিং অফ স্যাটেলাইটস ঠিক আছে রিফুয়েলিং অফ স্যাটেলাইটস ওকে so this includes assembling large structures in space such as space stations or satellites which often necessitate several launches and the ability to dock various module in orbit so in simpler words এই কি কৰে তোমাৰ ডাঙৰ এইবিলাক যিবোৰ স্ট্ৰাকচাৰ আছে যিবোৰ তোমাৰ স্যাটেলাইট হক স্পেস ষ্টেচন হয় যিয়ে না থাকক কেলে ইয়াক কি কৰে বেসিক্যালি কমপ্লিট অ্যাসেম্বল কৰিব পৰা মানে যেটো প্ৰসেস হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ডকিং বুলি কওঁ so it includes the assembling large structures in space okay so এটা কথা হৈ গল কি যেটো ডকিং এক্সপেৰিমেন্ট মানে স্পেস ডকিং এক্সপেৰিমেন্ট যেটো ইসৰো লঞ্চ কৰিছে হেতুৰ বিষয়ে অলপ জানি লও SpaDeX যোনটো আছে it is a mission or it is an initiative SpaDeX mission is an initiative by ISRO aimed at demonstrating in space docking technology so এই যোনটো সেগমেন্ট আছে the satellites refueling কৰাৰ পৰা আদি কৰি সার্ভিস প্রভাইড কৰা so that যাতে অপাৰেশনাল যেটো লাইফ আছে ঠিক আছে হেতু তাতে স্যাটেলাইটৰ বাহি যায় এই যেটো টেকনলজি আছে that is called docking technology এই docking টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত এটো এটা কি হয় ডেমনস্ট্ৰেচন হয় ঠিক আছে সেকেন্ড কথা হৈ গল কি জিতখন যেটো লঞ্চ ভেহিকল ঠিক আছে এই মানে তোমাৰ সেট এইটো তোমাৰ SpaDeX মিশন টু লঞ্চ কৰিছে সো লঞ্চ ভেহিকল কোনখন আছে মনত ৰাখিবা PSLV C60 ঠিক আছে PSLV polar satellite like vehicle যেটো আছে C60 junto ase that is the launch vehicle of SpaDeX mission next is spacecraft ঠিক আছে now the mission will use two small spacecraft ঠিক আছে chaser that is SDX-01 and target chaser and target SDX-02 each weighing around 222 kg ঠিক আছে তো কিমান আছে 220 kg weight টুইটারে আছে তো ইয়াত যিখন স্পেসক্ৰাফ্ট থাকিব বেসিক্যালি দুখন সৰু স্পেসক্ৰাফ্ট ইয়াতে ইউজ কৰা গৈছে ওকে এটা হৈ গল চেজার এটা হৈ গল টার্গেট তো ইয়াৰে যোনটো টেকনিক্যাল নেম SDX-01 SDX-02 হয় আৰু মনত ৰাখিবা লঞ্চ ভেহিকল PSLV C60 হয় পেলোড দ্যাট মিন্স যেটো ক্যাৰি কৰি লৈ গৈছে ঠিক আছে কিমান ক্যাৰি কৰি লৈ গৈছে সো ইট উইল I mean already হৈ গৈছে so it carries 24 payloads okay including 14 from ISRO DOS centers and 10 from non-governmental entities এটা তো হৈ গল ISRO নিজে পঠাইছে 14টা পেলোড আৰু যি 10টা আছে সেই 10টা নন গভর্নমেন্ট এন্টিটি এ পঠাইছে অবজেক্টিভ কি হয় অলরেডি কলো to demonstrate in space docking capabilities the আমাৰ
ভাৰতবৰ্ষৰ স্পেচ ডকিং কেপাবিলিটি কিমান আছে হেতু ডেমনস্ট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আসলতে এই মিশনটো লঞ্চ কৰা গৈছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকৰ কথা যদি কওঁ ন ইণ্ডিয়া aims to be the fourth country to achieve this টেষ্টিং ঠিক আছে সো ডকিং টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত ডেমনস্ট্ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক ৱৰ্ল্ডৰ 4th ৰেংকত আছে ৰাইট বেসিক্যালি ইজৰ কথা কোৱা গৈছে নেক্সট কথা হ'ল কি যদি ইন ডিটেইল আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে পাৰপাস অফ দা মিশন যোনটো আছে সেইটো আমি জানিব লাগিব কিহৰ কাৰণে পঠোৱা গৈছে আমি গম পাইছো ঠিক আছে ডেমনস্ট্ৰেচনৰ কাৰণে পঠাইছে ডকিং টেকনলজিৰ ডেমনস্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এটা লিডিং পাৱাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়া নিজকে ডেমনস্ট্ৰেট কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু মেইন কথা হ'ল কি তাৰ লগত আৰু কিছুমান বস্তু আছে তো প্ৰথম কথা হৈ গ'ল কি the primary objective is to develop and demonstrate the technology required for rendezvous docking and undocking of spacecraft in low earth orbit ঠিক আছে ডকিং হক আনডকিং হক যিয়ে নথাকক কেলে স্পেসক্ৰাফ্ট বুৰৰ ইন লো আৰ্থ অৰবিট ঠিক আছে লো আৰ্থ অৰবিটত এই বস্তুখিনি কৰিবৰ কাৰণে ডেমনস্ট্ৰেট আৰু ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মানে টেকনলজিটো সো ইণ্ডিয়া এই মিশনটো লঞ্চ কৰিছে সেকেন্ড কথা হৈ গ'ল কি সাপোৰ্ট ফৰ ফিউচাৰ মিশনস So successful docking technology is essential for complex missions that require multiple rocket launches to achieve common objectives. ঠিক আছে তো ইন ফিউচার এনেকুৱা হ'ব পাৰে ন যে যদি আমাৰ ওচৰত এটা আমি যদি ফুললি ডকিং টেকনলজিটো ডেভেলপ আমাৰ যদি ইণ্ডিয়াই কৰে ইজৰাইল যদি কৰি লয় দ্যাট উইল বি এসেনশিয়াল ফৰ কমপ্লেক্স মিশনস মানে দ্যাট ৰিকুয়াৰ মাল্টিপল ৰকেট লঞ্চেস এটা কমন অবজেক্টিভৰ কাৰণে যেনেকৈ ইয়াত দুটা কৰা গৈছে ন সো কমন অবজেক্টিভৰ কাৰণে কি হ'ব মাল্টিপল ৰকেট লঞ্চ যেতিয়া কৰা যাব সো সেই যেটো কমপ্লেক্স হেবোৰ মিশন আছে হেবোৰৰ কাৰণে ডকিং টেকনলজি ইম্পৰ্টেন্ট তো নৰমালি যদি ক'বলৈ যাওঁ ইট ইজ এসেনশিয়াল ঠিক আছে a successful docking technology is essential for complex missions in the upcoming future আমি simply এটো কথা ক'ব পাৰো থাৰ্ড কথা হৈ গ'ল কি স্যাটেলাইট সাৰ্ভিসিং এন্ড মেইনটেনেন্স তো হেতুৱে তো ডকিং হয় ন সো ডকিং allows for servicing and refueling of satellites extending their operational life already মই কৈ আইছো কৈ থকা কথাখিনি আমি সিস্টেমেটিক ওয়েত লিখিব লাগিব প্ৰথম কথা আমাৰ পাৱাৰটো মানে ডকিং টেকনলজিত আমি ডেমনস্ট্ৰেট কৰিছো সেকেন্ড কথা ফিউচাৰ মিশনসৰ কাৰণে এটা সাপোৰ্ট হিচাপে ই কাম কৰিছে কিয় বিকজ এটা ডকিং টেকনলজি যদি আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হও সাকসেসফুল ডকিং টেকনলজি যদি আমাৰ থাকে ফিউচাৰ কমপ্লেক্স মিশনস লঞ্চ কৰিব পৰা যাব থাৰ্ড কথা হৈ গ'ল কি স্যাটেলাইটৰ সাৰ্ভিসিং আৰু ৰিফিউলিং কৰোৱা মানে মেইনটেনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্টেপ হয় কাৰণ ডকিং এ সাৰ্ভিসিং কৰে আৰু ৰিফিউলিং কৰে স্যাটেলাইটছৰ যি ইয়াৰ অপাৰেশনাল লাইফটো বঢ়াই দিয়ে fourth is support for human spacecraft for missions like India's Gaganyaan ঠিক আছে which aim to send humans into space docking technology is crucial for new transfer between spacecraft and for connecting to space stations so India যিবোৰ human যেটো আমাৰ হিউম্যান মিশন ইন্ডিয়া লঞ্চ কৰা কথা কৈ আছে সো সেই কাৰণে হিউম্যান স্পেস ফ্লাইটৰ কাৰণে ডকিং উইল বি এন ইম্পৰ্টেন্ট টুল ঠিক আছে না ইয়াত চোৱা কি ফিচাৰ্স অলৰেডি ইয়াত আমি এবাউটত আমি ডিসকাস কৰিছো বাট কি ফিচাৰ্স কি হয় ইয়াত যেটো মই কৈছিল যে কমপ্লেক্স মিশনস যেনেকৈ মাল্টি ৰকেট লঞ্চেস যদি যিকোনো এটা মিশনৰ কাৰণে লোৱা যায় বেসিক্যালি এটা কমন অবজেক্টিভ এটা ইন্ডিভিজুৱেল অবজেক্টিভৰ ক্ষেত্ৰত বা এটা উদ্দেশ্যৰ ক্ষেত্ৰত তো ই কি কৰিব পাৰে ডকিং টেকনলজি থকাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় বিকজ ইয়াতো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত কি আছে ডুৱেল স্পেসক্ৰাফ্ট সেটআপ কৰা গৈছে The mission involves two small spacecraft. কি আছিলে এটা হৈ গল তোমাৰ চেজাৰ এটা হৈ গল টাৰ্গেট মানে টাৰ্গেট চেজ কৰিছে এনেকে মনত ৰাখিবা চেজাৰ এন্ড টাৰ্গেট SDX-01 and SDX-02 SDX-01 and SDX-02 সেকেন্ড হৈ গল ইন্ডিজিনাস ডকিং সিস্টেম প্ৰথম কথা ডুৱেল স্পেসক্ৰাফ্ট সেটআপ দুটাকৈ স্পেসক্ৰাফ্ট ইয়াতে সেটআপ কৰা গৈছে ওকে ইনক্লুড কৰা গৈছে সেকেন্ড ইজ ইন্ডিজিনাস ডকিং সিস্টেমস So both spacecraft are equipped with Bharatiya docking system যাক কোৱা হয় BDS ভাৰতীয় ডকিং সিস্টেমৰ দ্বাৰা এই স্পেসক্রাফ্ট দুখন কি কৰা গৈছে well equipped কৰা গৈছে ঠিক আছে third is advanced navigational technology the SpaDeX spacecraft utilizes a differential GNSS based satellite positioning system that provides precise position navigation and timing solutions ঠিক আছে সো বেসিক্যালি নেভিগেশন টেকনলজি এই মিশনটোত খুব এডভান্স ইউজ কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে পজিশনিংৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি প্ৰিসাইজ হৈছে ঠিক আছে নেভিগেশনৰ ক্ষেত্ৰত খুব প্ৰিসাইজ নেভিগেশন আৰু মানে তোমাৰ আৰু এজ এ হোল GNSS বেসড স্যাটেলাইট পজিশনিং সিস্টেম এটা ই ইউজ কৰিছে সো ডুৱেল স্পেসক্ৰাফ্ট সেটআপ
Second, indigenous docking systems যাক কোৱা হয় BDS ভাৰতীয় ডকিং সিস্টেম স্পেচক্ৰাফ্ট দুখনত ইউজ কৰা গৈছে এডভান্স নেভিগেশ্যন টেকনলজি আছে SpaceDeX ঠিক আছে যি দুখন স্পেচক্ৰাফ্ট আছে fourth is power transfer capability that means its ability to demonstrate the transfer of electric power between docked spacecraft ঠিক আছে so power transfer কৰিব পৰা মানে যিমানবোৰ স্পেচক্ৰাফ্ট আছে ডক কৰা স্পেচক্ৰাফ্টবোৰৰ মাজত পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰা ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰা কেপাবিলিটি এই তোমাৰ কি কয় মিশনটো আমি দেখা পোৱা গৈছে তো এই সিগনিফিকেন্স ফৰ ইণ্ডিয়া স্পেচ সেক্টৰ সিধা সিধি কথা কি কৰিব সাকসেসফুল যদি SpaDeX যদি সাকসেসফুল হয় ঠিক আছে or the success of SpaDeX will position India paving the way for ambitious projects like Chandrayaan 4 and Gaganyaan তো Gaganyaan আৰু Chandrayaan 4 ৰ কাৰণে এটা উপায় বা এটা বাট মুকলি কৰিব সেকেন্ড ঠিক আছে it will also enable satellite servicing আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি বা স্যাটেলাইট সাৰ্ভিসিং কৰিব পাৰিম যিবোৰ ডেব্ৰি আছে মানে যিমানবোৰ এনেকুৱা হয় না যে আমি ইয়াৰ পৰা যেটা পঠাই দিও স্পেচত বহুত পুৰণা স্যাটেলাইট অৰবিটতে ঘূৰি থাকে সো এইবোৰ ডেব্ৰি হয় না অৱশিষ্ট ন সো এই ডেব্ৰি মেনেজমেন্টটো সহায় কৰিব Public private partnership bahibo investment bahibo space sector showcasing India's expanding space technology ecosystem and as a whole global global level of India's into position hetu strengthen koribo so that was all about India's SpaDeX mission important point kini note down korlole hol aru ekdom in short flow chart banai bostu kini rakhi gole hol do one thing sokhon at least 5 khon GS paper 5 khon copy banai lol dangor copy and within each paper ঠিক আছে suppose GS3 যিখন ডাঙৰ কপি বনিব তাৰে এটা পাৰ্ট এনভায়ৰনমেন্টৰ এটা পাৰ্ট সাপোজ সায়েন্স এন্ড টেকনলজি এটা পাৰ্ট কি কয় ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি ঠিক আছে আৰু যিখিনি থাকিলে মানে কি থাকিলে এনভায়ৰনমেন্ট হৈ গল ঠিক আছে সৰি ইকোনমিক্স ওকে তাৰ লগত এগ্ৰিকালচাৰ থাকিলে এই গুটেবোৰৰ কাৰণে এখন ডাঙৰ বহি ললে হল stick note লগাই ললে হল সো যেতিয়া লাগে ফৰ এক্সাম্পল বলে হেখন বহি বলে এটা পাৰ্ট বলে এক মাহ শেষ হৈ গৈছে বা দুমাহ শেষ হৈ গৈছে তো হেখিনি তাত নোট ডাউন কৰি ললে হল ৰিভাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এভৰি মান্থত ৰিভাইজ কৰি গৈ থাকিলে হল বস্তুখিনি সো নিজে যেতিয়া হাতেদি লিখা যায় না তাৰ ফলাফলটো খুব বেছি ভাল হয় ঠিক আছে নেক্সট টপিক ইজ अबाउट ৰিফৰ্মছ ইন আসাম পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচন অসম পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোলে যাও ৰিফৰ্ম অনাৰ কথা আসলতে ৰিফৰ্ম ৰিলেটেড এটা আৰ্টিকেল আহিছিল which is important from GS paper 2 polity point of view again from important from the GS5 Assam paper point of view ঠিক আছে তো সিধা সিধি কথা আমি চাইলো যে ইভলিউশন অফ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচন ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে তো পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেচন যোনটো আছে পুলিচ প্ৰশাসন যোনটো আছে হেতু ইভলিউশন কেনেকুৱা আছিল হেতু আমি অকমান চাইলো see Warren Hastings the Governor General of Bengal retained the post of Fauzdars and used zamindars in policing functions ঠিক আছে সো আৰম্ভণি এই গুটে বস্তুটোৰ একদম যেটো মূল খুঁটি এটো ওয়াৰেন হেষ্টিংৰ দিনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল যেতিয়া ফৌজদাৰ্ছ আৰু জামিনদাৰ্ছ পুলিচিং ফাংচনিঙত কি কৰা গৈছিল ব্যৱহাৰ কৰা গৈছিল দেন লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ এষ্টাব্লিশ দা ইণ্ডিয়াছ মডাৰ্ণ পুলিচ ফোৰ্স মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়াৰ যেটো মডাৰ্ণ পুলিচ ফোৰ্স তাৰ বিহাইণ্ডত থকা মানুহজন কোনজন আছিল হি ওয়াজ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ হি ক্ৰিয়েটেড মডাৰ্ণ থানা দা থানা এন্ড দাৰোগা ঠিক আছে তো এই দাৰোগা যোনটো আছে ন দাৰোগা ঠিক আছে দাৰোগা বেসিক্যালি ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই লর্ড কর্নওয়ালিস ঠিক আছে 1861 ৰ সেইখিনি সময়ত এখন পুলিচ এক্ট বা এখন তোমাৰ পুলিচ আইন এখনো অনা গৈছিল that was a primary legislation after the revolt of 1857 Sepoy mutiny পাছত প্ৰশাসনক বেসিক্যালি কেনেকৈ প্ৰশাসন চলিব তাৰ ক্ষেত্ৰত এখন আইন আছিল বেসিক্যালি to establish law and order in the colonial society সেই সময়ৰ যিখন মানে colonial society আছিল ঠিক আছে ব্রিটিশ কলোনাইজ সোসাইটি আছিল সেই সোসাইটিখনত ল এন্ড অৰ্ডাৰ কেনেকৈ মেইনটেইন হ'ব ঠিক আছে যদি কোনোবা ভায়োলেট কৰে কি পানিশমেন্ট হ'ব এই গুটেখিনি বস্তু কৰা আছিল পুলিচ এক্ট অফ 1861 ত আছিল দা এক্ট এষ্টাব্লিশড এ প্ৰভিন্সিয়েল পুলিচ ফোৰ্স তাৰ লগতে কি কৰা গৈছিল এটা প্ৰভিন্সিয়েল মানে ষ্টেট লেভেলৰ পুলিচ ফোৰ্সও গঠন কৰা গৈছিল ডিউৰিং দা ঠিক আছে ডিউৰিং আফটাৰ 1861 ঠিক আছে
Okay, now post independence reformer কথা যদি কবলৈ যাও বেসিক্যালি সোয়া post independence to সোয়া তাতকে ডাঙৰ কথাটো হৈ গল কি prior to independence যদি কও establishment and development of special forces police force in 1943 so 1943 যদি কবলৈ যাও ঠিক আছে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে এটা স্পেশাল পুলিশ ফোর্সৰ গঠন কৰা গৈছিল এ ব্ৰিটিছৰ সময়তে কৰা গৈছিল পুলিশ এক্ট আনিছিলে মনত ৰাখিবা সেকেন্ড বস্তু হৈ গল কি এটা স্পেশাল পুলিশ ফোর্স গঠন কৰা গৈছিল 1943 তাৰ লগত সিবিআই যেটো আছে ঠিক আছে so CBI was formed in 1962 after independence and operates under the Delhi Special Police Establishment Act of 1946 so CBI car under operate kore Delhi Police Act of Delhi Police Establishment Act of 1946 again I am repeating CBI was formed in 1963 and it operates under the Delhi Special Police Delhi Special Police Establishment Act of 1946 I don't know why I am fumbling today মই নিজে গম পোৱা নাই কিয় ইমান বেছি ফাম্বল হৈছে so এই যিখন Delhi Special Police Establishment Act আছে সেইখন কাইন্ডলি এবাৰ চাই লবা তাত কি কি প্ৰভিজন আছে কাৰণ ৰিসেন্টলি বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ হৈছিলে যাৰ মূল খুঁটিটো যদি চাবলৈ যাও এই Delhi Special Police Establishment Act খনে আছিল ঠিক আছে আৰু CBI ইয়াৰ আন্ডাৰতে কাম কৰে আৰু ইয়াৰ আন্ডাৰতে ফৰ্ম কৰা গৈছিল objectives of the reform see improving and enhancing the operational effectiveness of the police force to address the current challenge তো কিহৰ কাৰণে ৰিফৰ্ম অনাৰ কথা কোৱা হৈছে বা অবজেক্টিভস কি কি আছিল ৰিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সো প্ৰথম কথা হৈ গল কি কাৰেন্ট যিখিনি চ্যালেঞ্জ প্ৰত্যেক সমাজ এখনত ন এনেকুৱা কথা যে আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত যিবোৰ সমস্যা আছিল ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিলেটেড আজিৰ দিনত সেই সমস্যাবোৰ বেলেগ আগত যদি চুৰ ডকাইতি কেৱল সমস্যা আছিল আজিৰ ডেটত ডিজিটেল ফ্ৰড ঠিক আছে বা সাপোজ পাইৰেসি ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ বস্তু আছে নতুন নতুন সো টেকনলজি বেস কিছুমান ফ্ৰডো বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধি পাইছে সো কাৰেন্ট চ্যালেঞ্জ খিনি এড্ৰেছ কৰিব পৰাকৈ পুলিশ প্ৰশাসনৰ বেসিক্যালি অপাৰেশনাল বা তেওঁলোকৰ ইফেক্টিভনেস আনিবৰ কাৰণে পুলিশ ফোৰ্সৰ ইফেক্টিভনেস আনিবৰ কাৰণে ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেকেন্ড কথা এনসিউৰিং একাউন্টেবিলিটি অফ পুলিশ পাৰ্সনেল ফৰ देयर একশনস যদি পুলিশ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি প্ৰায় দেখা পাওঁ যে কেতিয়াবা কি হয় যে ক্ষমতায় মূৰত ধৰে ঠিক আছে বা নিজে হাতত তেওঁলোকে লৈ লয় যদি তেওঁলোকক হেকিনি ক্ষমতা দিয়া না যায় তো যদি কোনোবাই কিবা এনেকুৱা একশন কৰিছে পুলিশ পাৰ্সনেলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোক একাউন্টেবল হ'ব লাগিব যদি হে জি নকৰকিলে ভাল কৰিলো একাউন্টেবল হ'ব বেয়া কৰিলো একাউন্টেবিলিটি থাকিব লাগিব সো এনসিউৰিং একাউন্টেবিলিটি অফ পুলিশ পাৰ্সনেল ফৰ देयर মানে own or individual actions ঠিক আছে protecting and safeguarding the rights of the citizens during law enforcement activities and fostering the relationship between police and common people so it's a ডাঙৰ সমস্যাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হয় যে পুলিশ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত যেটো সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কটো খুব বেছি ভাল নহয় আৰু গভৰ্ণমেন্ট এখনে সেন্ট্রাল গভৰ্ণমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা পাইছে বা ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাওঁ বহুত সময় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱ বহুত কমেন্ট কৰিছে এটোৰ ক্ষেত্ৰত যে পুলিশ কিছু সংখ্যক পুলিশ পাৰ্সনেলে কি কৰে যে এই ক্ষমতা নিজৰ হাতত লৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে মিসইউজ কৰে ক্ষমতাৰ মিসইউজ কৰে তো সেই কাৰণে কি হৈ যায় ফাৰ্দাৰ ৰিলেশনশিপ টু পুলিশ আৰু সাধাৰণ মানুহৰ মাজত আৰু বেছি বেয়া হয় সো এই কাৰণে কোৱা গৈছে যে যদিহে কেতিয়াবা যিকোনো ল এনফোৰ্সমেন্ট যেটা এক্টিভিটি হয় তেতিয়া যাতে সিটিজেনৰ ৰাইটস যাতে প্ৰটেক্ট থাকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰখিনি যাতে খৰ্ব নহয় আৰু পুলিশ বিষয়াসকল বা পুলিশ পাৰ্সনেলস খিনি এজ এ পুলিশ প্ৰশাসনৰ লগত সাধাৰণ ৰাইজৰ যেটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো আসলতে এই ৰিফৰ্ম অনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ঠিক আছে বা অনা গৈছিল ঠিক আছে না এতিয়া কথাটো হৈ গল কি নিড ফৰ পুলিশ ৰিফৰ্মস এতিয়া সময়ত যদি আমি কবলৈ যাওঁ অবজেক্টিভস ঠিক আছে যে এইকিটা হয় আছে কিন্তু প্ৰয়োজনীয়তা যেটো বস্তু ন হেতু অকমান বেলেগ লক্ষ্য এটা বেলেগ বস্তু প্ৰয়োজনীয়তা এটা বেলেগ বস্তু ঠিক আছে লক্ষ্য আছিল মই কৈছো যে কারেন্ট চ্যালেঞ্জৰ লগত মিলিব পৰাকৈ যাতে পুলিশ ফোৰ্সক ইফেক্টিভনেস আৰু যাতে কৰিব পাৰি আনিব যাতে পাৰি সেই কাৰণে কৰা গৈছিল সেকেন্ড কথা একাউন্টেবল মানে কৰাটো উদ্দেশ্য আছিল থাৰ্ড কথা হৈ গল কি সম্পৰ্কটো সুস্থিৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছে কিন্তু প্ৰয়োজনীয়তা কি আছে অলমোস্ট একে হয় বা অলপ আমি বেলেগ চাব লাগিব ফাৰ্স্ট কথা হৈ গল কি ইন্ডিয়ান পুলিশ যোনটো সিস্টেম বা ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত যতে নকওঁকে তো ইয়াতে এটা কি আছে ন কলোনিয়েল লিগেসি এটা আছে because Indian Police Act was based on the Police Act of 1861 so ইয়াৰ যোনটো ব্যাকড্ৰপ আছে ন বা লিগেসি যোনটো আছে
that is colonial in nature, that designed for the benefits of British aspirations, not for the establishment of democratic governance. ঠিক আছে, মানে আমাৰ মানে কি কয় গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ বা গণতান্ত্ৰিক প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ই কিন্তু সুস্থিৰ নহয় বা ই লাভজনক নহয়, কাৰণ সেই সময়ত যেহেতু আমাৰ পুলিচ এক্ট সমূহ কাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা গৈছিলে, পুলিচ এক্ট অফ 1861 ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা গৈছিল, যিটো সময়ত কলনিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট আছিল। আৰু কলনিয়েল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখন এক্ট বনোৱা গৈছিল, that was designed basically for the benefits of British aspirations, ব্ৰিটিছৰ যে ইচ্ছা আকাংক্ষা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বনোৱা গৈছিলে, সেইখন বৰ্তমান সময়ত কি নহয়, আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ফলপ্ৰসূ নহয়। সেকেন্ড কথা হৈ গ'ল কি, ভাইলেন্স অফ হিউমেন ৰাইটস, বিকজ অফ দ্য কাষ্টডিয়েল ডেথস, sexual assaults and excessive use of power highlights the need for reforms in policing. যে আমি বহুত দেখিছো কাষ্টডিয়েল ডেথ দেখোন, ঠিক আছে, কাষ্টডিত থাকোতে বহুতৰ কি হৈ যায়, বহুত মানে মানুহৰ মৃত্যু হয়, ঠিক আছে, সেক্সুৱেল এছল্ট হয়, ঠিক আছে, ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু আমি দেখো যে এক্সেসিভ ইউজ অফ পাৱাৰ হয়। সিয়ে বুজায় যে হিউমেন ৰাইটস এইবোৰ যে মানৱ অধিকাৰ যে খৰ্ব যে হৈ আছে, তাৰ কাৰণেও আচলতে কি লাগে, পুলিচৰ ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, বেসিক্যালি পুলিচ এক্টত ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। থাৰ্ড ইজ এমাৰ্জেন্স অফ নিউ ক্ৰাইমছ, একেই কথা চোৱা, ইয়াতে এই কাৰেণ্ট চেলেঞ্জেছৰ কথা কৈছো, বৰ্তমান সময়ত নতুন নতুন কি ওলাইছে, ক্ৰাইমছ ওলাইছে, যেনেকে চাইবাৰ ক্ৰাইম, যিটো 20 বছৰ আগত নাছিলে, অনলাইন ফিনান্সিয়েল ফ্ৰড, যেটো 15 বছৰ আগত 20 বছৰ আগত ইমান নাছিলে বা অলমোস্ট নাছিলে। সো এই নিউ ক্ৰাইমছ খিনি ডিল কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব, পুলিচ ৰিফৰ্ম লাগিব ন, পুলিচ এক্টত ৰিফৰ্ম লাগিব ন। সো কলনিয়েল লিগেসি হওক, ভায়োলেশন অফ হিউমেন ৰাইটস হওক, ডিউ টু দ্য এক্সেসিভ পাৱাৰ, ঠিক আছে, এণ্ড এমাৰ্জেন্স অফ নিউ ক্ৰাইমছ, এই গোটেই তিনিটা দৃষ্টিভংগীত যদি চাবলৈ যাওঁ, there is a need for police reforms in India as well as Assam, ঠিক আছে না। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, পুলিচ ৰিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষত পুলিচ ৰিফৰ্মৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি কয় যথেষ্ট আছে, আৰু সেই কথাটো সময় সময় ধৰি পেলাই তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা গৈছে, আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰতে বিভিন্ন কমিটি, পুলিচ ৰিফৰ্ম কমিটি গঠন কৰা গৈছে। প্ৰথমখন আছিলে কি হয়, আমি যদি মেনশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ 1971, that was Gore Committee. Government of India constituted to identify the shortcomings and for making recommendations for police trainings in 1971, that means 1971 চনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এখন কমিটি বনাইছিলে যে পুলিচ ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিবৰ কাৰণে, আৰু যিখিনি শৰ্টকামিংছ আছে, য'ত আৰু কৰিবলগীয়া আছে, যিখিনি পিছ পৰি আছে পুলিচ ট্ৰেইনিঙৰ দৃষ্টিভংগীত, সো সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিবৰ কাৰণে গৌৰ কমিটি বনোৱা হৈছিলে, ঠিক আছে, ফৰ মেকিং ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ ফৰ পুলিচ ট্ৰেইনিংছ। নেক্সট 2002-03 মালিমাথ কমিটি বনোৱা গ'ল, ঠিক আছে, গৌৰ কমিটি আৰু মালিমাথ কমিটি, that recommends reforms in the criminal justice system. So basically criminal justice system to reform আনিবৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিয়াৰ মানে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিয়াৰ বাবে আচলতে মালিমাথ কমিটিখন গঠন কৰা গৈছিল। তাৰ পিছত চলি সোৰাবজি কমিশন অফ 2005 that drafted the Model Police Act of 2006 and demanded replacement of Police Act of 1861, including community policing, autonomy and better accountability mechanism. So কোৱা গৈছে যে পুলিচ এক্ট অফ 1861 খনক কমপ্লিট চেঞ্জ কৰি এখন মডেল পুলিচ এক্ট 2006 চনত কোনখন কমিশনে দিছিলে, that was চলি সৰাবজি কমিশন অফ 2005, ঠিক আছে, চলি সৰাবজি কমিশন অফ 2005। নেক্সট National Police Commission of 1977 to 81, so NPC, that changes including insulating the police from political pressure, ঠিক আছে। সো এইখিনি অকমান মনত ৰাখি লবা, পুলিচ ৰিফৰ্ম কমিশনছ বা কমিটি কি কি আছিলে, গৌৰ কমিটিৰ কথা কবা 71-ৰ, মালিমাথ কমিটি অফ 2002 to 2003, ঠিক আছে, যোনে ক্ৰিমিনেল জাষ্টিস সিস্টেমটোৰ ওপৰত ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে। গৌৰ কমিটি বেসিক্যালি পুলিচ ট্ৰেইনিঙৰ শৰ্ট কামিংছ আৰু কি কি আছে এইখিনি আইডেন্টিফাইৰ লগতে ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰাৰ কাৰণে গঠন কৰা হৈছিলে। সোৰাবজি কমিশন বেসিক্যালি তেওঁলোকে এখন মডেল পুলিচ এক্ট দিছিলে 2006 চনত, 2005ত গঠন হৈছিলে। তাৰ পিছত নেশনেল পুলিচ কমিশন 77-81ত বেসিক্যালি that changes including insulating the police personnel from political pressure, আৰু ইয়াতে তোমালোকে এটা ইণ্ডিয়ান পুলিচৰ ৰেংকৰ কথা দিয়া আছে, ঠিক আছে, একদম তোমাৰ ইয়াৰ পৰা দেখিব পাবা, ঠিক আছে, কনষ্টেবল, ঠিক আছে, লেন্স নায়ক, দেন তোমাৰ হাবিলদাৰ, ইন্সপেক্টৰ, এনেকৈ তোমাৰ দিয়া আছে মানে, ঠিক আছে। তো গোটেইখিনি বস্তুৱে দিয়া আছে,
ঠিক আছে ASI SI তো এইবিলাক এই ৰেংক খিনি এবাৰ চাই লবা তো DGP ADGP SDGP লৈকে যাব পাৰে ঠিক আছে সো চাই ললে তোমালোকে নিজে অলপ সলপ এইখিনি বস্তু আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা ওকে So then idea আমি যেটো কৈছিল যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৰাইট আৰু এইকাৰণে কৈছিল যে জিএস পেপাৰ 5 ৰ পৰা এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আসামৰ ক্ষেত্ৰত আসাম পুলিচ এক্ট অফ 2007 খন অকমান আমি জানিলে ভাল হয় কেতিয়া এমেন্ড হৈছিল সংশোধন কেতিয়া হৈছিল আৰু কি আছিল সো the Assam Police Act of 2007 reforms was done for a citizen friendly police force in Assam basically citizen oriented জনসাধাৰণ কেন্দ্ৰিক এক পুলিশ ব্যৱস্থা বা পুলিশ ফোর্স এটা ঠিক আছে গঠন কৰাৰ কাৰণে এই আইনখন অনা গৈছিল 2007 চনত that was amended twice দুবাৰকৈ সংশোধন কৰা গল এবাৰ 2021 চনত এবাৰ 2022 চনত after তোমাৰ citizenship amendment act change কৰা গল দেন আকৌ 22 ত চেঞ্জ কৰা গল section 48 of the act that is important that highlights the responsibilities of the police officers and their respect towards citizens এই section 48 ত লিখা আছে এজন পুলিশ অফিচাৰৰ যিখিনি দায়বদ্ধতা আছে আৰু সিটিজেন বা জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যি ৰেসপেক্ট সেইখিনি যে থাকিব লাগে সেই কথা আসাম পুলিশ এক্ট অফ 2007 ৰ সেকশন 48 ত এটো কথা উল্লেখ কৰা আছে that provides দায়বদ্ধতাৰ কথা the responsibilities of a police officer or of police officers and their respect towards citizen it provides that members of the public with due courtesy and decorum particularly in dealing with senior citizens women and children ya etu kostu dekha dia goise je senior citizen women aru basically children or logot deal korote thik ase ki decorum maintain koribo lage thik ase সেই গোটেইখিনি বস্তু এই section 48 ত আছে ঠিক আছে section 48 ত আছে next is punishment any violation are punishable with imprisonment of 3 months okay and a fine of 2000 under the section of 98 of the act so section 98 or under কি আছে যদি কোনোবা পুলিশ পার্সোনালে এখিনি ভায়োলেশন কৰে যিখিনি কথা 48 ত লিখা আছে 3 মাহৰ কি হ'ব পাৰে imprisonment হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগত 2000 টকা ফাইন হ'ব পাৰে Supreme Court directions in Prakash Singh versus Union of India case of 2006 etu ami ola sai do je jitu Prakash Singh versus Union of India case asile 2006 sonot সেই ক্ষেত্ৰত that is related to this segment ঠিক আছে Supreme Court directions কি আছিল আমি চাই In 2006 the Supreme Court ordered all states and union territories to implement 7 directives Supreme Court 2006 চনত প্ৰত্যেকখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক কিছু সংখ্যক ডাইৰেক্টিভস দিছিলে ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে বেসিক্যালি 7টা দিছিলে to establish a state security commission to govern police policies in each states যে এখন কি বনাব লাগে স্টেটৰ সিকিউৰিটি কমিশন বনাব লাগে SSC এখন বনাব লাগে ঠিক আছে স্টেট সিকিউৰিটি কমিশন কিহৰ কাৰণে পুলিশ ৰিলেটেড যিবোৰ পলিসি আছে সেই পলিসি সমূহ কিহৰ কাৰণে গভৰ্ন কৰাৰ কাৰণে এখন স্টেট সিকিউৰিটি কমিশন বনাব লাগে সেকেন্ড to select the director general of police from a list of 3 most senior officers তিনিজন most senior officers ৰ পৰা এজন কি সিলেক্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে DGP সিলেক্ট কৰাৰ কথাটো এই প্ৰকাশ সিং ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছতে লিখা আছে মানে ৰেকমেন্ডেশন বা ডাইৰেক্টিভ সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰত্যেকখন ষ্টেট বা বাকি ইউটি বুৰক দিছিলে to select the director general of police from a list of 3 most senior officers to have a minimum 2-year tenure for inspector general IG and superintendent of police ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আইজিৰ ক্ষেত্ৰত ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল আৰু সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 2 বছৰৰ টেনিয়ৰ কি থাকিব লাগিব থাকিবই বাধ্যতামূলক কৰাটোৰ ক্ষেত্ৰতো ডাইৰেক্টিভস দিয়া গৈছিল to separate investigation police from law and order police ঠিক আছে okay so investigation police যোনটো আছে আৰু law and order police আছে এই দুটা বস্তু সেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে কৰা গৈছিল যে যিখিনি পুলিশ পাৰ্সোনেল is related to investigation তেওঁলোকক বেলেগ law and order maintenance ৰ কাৰণে পুলিচক বেলেগ পুলিশ পাৰ্সোনেল থাকিব লাগে বুলি কৈছিল to have police establishment board ঠিক আছে to have a police establishment board that handles transfers posting and promotions আৰু কি দেখিব লাগিব এখন পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট বোৰ্ড এস্টাবলিশমেন্ট এনেকুৱা এটা শাখা হয় যেটো শাখাত প্ৰমোশন ঠিক আছে ট্ৰান্সফাৰ পোস্টিংৰ কাৰণে যেটো শাখা ৰেসপন্সিবল হয় সো পুলিশৰ ক্ষেত্ৰত পুলিশ পাৰ্সোনেলছৰ ট্ৰান্সফাৰ হক তেওঁলোকৰ তোমাৰ কি কয় পোস্টিং হক বা প্ৰমোশনৰ ক্ষেত্ৰতো এখন পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট বোৰ্ড থাকিব লাগে বুলি সেই সময়তে কোৱা গৈছিল to create a police complaint authority for complaints against officers
up to the deputy superintendent rank ঠিক আছে ডেপুটি সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ৰেংকৰ লৈকে থকা যিমানখিনি পুলিচ পাৰ্সনেলস আছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন যদি কোনোবাই দিব বিচাৰে যদি কিবা এনেকুৱা নকৰিবলগীয়া কাম কৰে তেতিয়াহলে তাৰ কাৰণে এখন পুলিচ কমপ্লেইন অথৰিটি থাকিব লাগে বুলিও কোৱা গৈছিল তো ইন শৰ্ট যদি ক'বলৈ যা এখন ষ্টেট সিকিউৰিটি কমিশন থাকিব লাগে বুলি কৈছিল যিয়ে পুলিচৰ ৰিলেটেড পলিচিখিনি গভৰ্ণ কৰিব প্ৰত্যেকখন ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ঠিক আছে বুজি পালা কথাটো ওকে ঠিক আছে ইউটি হল State Security Commission. Second, DGP most senior officials or DGP জন select কৰাৰ কথা কৈছিলে তাৰছত IG বা superintendent of police ৰ ক্ষেত্ৰত SP ৰ ক্ষেত্ৰত minimum tenure 2 বছৰ বুলি কৈছিলে থাকিব হ'ব লাগিব বুলি কৈছিলে ঠিক আছে then separate কৰিব লৈছিল investigation police from the law and order police তাৰ পিছত তোমাৰ যদি আমি establishmentৰ কথা কওঁ establishment board এখন গঠন কৰাৰ কথা কৈছিল তাৰ লগত police complaint authority এখন গঠন কৰাৰ কথা কৈছিলে for complaints against the police officers up to the rank of deputy superintendent ঠিক আছে DSP rank লৈকে যদি মানে কমপ্লেইন দিব লাগে তেতিয়া হলে এই পুলিশ কমপ্লেইন অথৰিটিখন বনাব লাগে বুলি প্ৰকাশ সিং ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া 2006 কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক কি দিছিলে ডাইৰেক্টিভস দিছিলে ঠিক আছে নেক্সট ইজ Environmental Summits of 2024 চাৰিখনকৈ Environmental Summit 2024 চনত কৰা গল which is important from GS paper 3 environment point of view ঠিক আছে so GS paper 3 environment point of view pra important hoy in 2024 global environment efforts faced a series of setbacks as key UN climate summits failed to deliver impactful resolutions ঠিক আছে তো কোৱা হৈছে গ্লোবাল এনভায়ৰনমেন্ট এফৰ্ট যেটো আছে জিমানবোৰ হ'ব লাগিছিলে 2024 ত ইয়াত কন্টিনিউয়াসলি এটা সিরিজ অফ সেটব্যাক দেখা গল কাৰণ কেলে UN অৰ ইউনাইটেড নেশনৰ জিমানবোৰ ক্লাইমেট সামিট আছিল তো সবে এটা ইম্প্যাক্টফুল মানে প্ৰভাৱশালী এটা ৰিজলিউশন ডেলিভাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফেইল হল বুলি কোৱা গৈছে সো 2024 ত কি সামিট হৈছিল চাইলম এখন আছিল বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰিলেটেড সামিট ইন কলম্বিয়া that failed to finalize financing mechanisms for sustainable land use practicing falling short of the 700 billion dollar annual goal ঠিক আছে so Colombia summit failed ঠিক আছে second climate change summit in Azerbaijan so etu মনত ৰাখিবা যে biodiversity related summit এবাৰ কলম্বিয়া হৈছিল যোৱা বছৰ মানে 2024 ত ফিলে নহয় 2025 ত আছে বুলি climate change summit যোন কোন আছিল that was held in Azerbaijan divisions over fossil fuel transition and inadequate funding pledges for developing nations again failed third land degradation Saudi Arabia summit okay land degradation Saudi Arabia summit so lack of consensus on a legally binding drought protocol eta drought or ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে drought protocol এটা ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত that will be legally binding যেটো প্ৰত্যেকখন মানে ৰাষ্ট্ৰই মানিব লাগিব এই legally binding এটা drought protocol এটা মানে তোমাৰ গঠন মানে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ৰিলেটেড কনসেনসাস এটা ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হল আমি দেখা পালো কি যে এই কনসেনসাস এটা ডেভেলপ কৰিব পৰা মানে সহমত ঠিক আছে সহমত এটা গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো ফেইল হ'ল যিখন ল্যান্ড ডিগ্ৰেডেশন সৌদি আৰবিয়া সামিট আছিল বুজি পাইছা কথাটো আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুটো বুজি পাইছা ঠিক আছে সো কি কলো মই লেক অফ কনসেনসাস ঠিক আছে অন এ লিগেলি বাইন্ডিং ড্রাউট প্রটোকল okay so again fail next is plastic pollution South Korea okay no agreement due to opposition from nations reliant on plastic based economies favoring recycle over reduction so jikhini plastic based economies ase ঠিক আছে যত প্লাষ্টিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা যিবোৰ ইকোনমিত বহুত বেছি হয় তো তেলে বলে যে ঠিক আছে এই নর্থ সাউথ কোরিয়া যেটো সামিট আছে প্লাষ্টিক পলিউশনৰ তো বেসিক্যালি কোন এখন এগ্ৰিমেন্ট কৰিব পৰা নহল কাৰণ তেওঁলোকে সেই সামিটখনত বেসিক্যালি অপজিশন ফেস কৰিলে বহুত নেশনছৰ পৰা basically who are reliant on plastic based economies ঠিক আছে তো তেওঁলোকে কি কৈছে যে ঠিক আছে আপোনালোকে ৰিডাকশন কৰাতকে আপোনালোকে কি কৰক ৰিসাইকেল কৰক সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এখন ট্ৰিটি বনাওক সো biodiversity summit of Colombia ঠিক আছে land degradation summit of Saudi Arabia climate change summit of Azerbaijan ঠিক আছে plastic pollution summit যিখন আছিল of South Korea এই গোটেই এখন ফেইল হ'ল ঠিক আছে reasons for failure of the summits প্ৰথম কথা হ'ল কি প্ৰথম কথা কি হ'ব পাৰে যে প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰি নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে প্ৰায়োৰিটিজ আছে নিড আছে তো তাত এটা ক্ষেত্ৰত সবকে সহমত এটা অনাটো বা এটা কনসেনসাস ডেভেলপ কৰাটো ইমান বেছি মানে ইজি নহয়
ঠিক আছে so a significant reason for the setbacks was diverging national priorities প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰৰ নিজৰ নিজৰ কি আছে মানে priorities আছে ঠিক আছে সবৰে need বা প্ৰয়োজনীয়তা বেলেগ so is the growing divide in national interests between developed and developing countries উন্নত আৰু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা ইন্টাৰেষ্ট বা প্ৰায়োৰিটিজ বেলেগ হয় ডেভেলপড নেশনছতকে that was one of the reason second developing nations demanded increased financial and technological support to address their economic and climate challenges ঠিক আছে so basically কি কোৱা গৈছে developing nations demand increased ঠিক আছে financial and technological support to address their economic and climate change challenges that was one of the reason okay next we call developed countries citing domestic constraint are reluctant to commit additional resources so that was one of the reason so এইবোৰ ৰিজন হয় মানে তোমাৰ সদায় এনেকুৱাই দেখা পোৱা যায় যে কি কৰে সাপোজ এনেকুৱা কয় যে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ ফৰ এক্সাম্পল ডেভেলপিং নেশন বোৰে কি কয় যে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কাম কৰিবলৈ তাৰ কাৰণ আমাৰ ফাইনান্স নাই ফাইনান্স কোনে কৰিব লাগিব ডেভেলপ নেশনে কৰিব লাগিব সো কৈ দিয়ে যে আমাৰ যেটো ডিমান্ড আছে এটো আগতকে বাহিলে ঠিক আছে আৰু বেছি খৰচ হ'ব তো এইখিনি মিট কৰিব নোৱাৰে ডেভেলপ নেশনে কি কাৰণে ফেল হৈছে সবৰ নেশনাল প্ৰায়োৰিটিজ বেলেগ বেলেগ হৈ এই কাৰণে মানে ফেল হৈছে ঠিক আছে আৰু কয় যে আমাৰ ডোমেষ্টিক কনস্ট্ৰেইনটছ আছে ঠিক আছে যে আমি এটো কৰিব ফৰ এক্সাম্পল প্লাষ্টিকৰ ওপৰত বেস কৰি কোনোবা এখন ইকোনমি বহুত ভাল প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা আহি আছে তেওঁলোকে ক'ব যে আমাৰ ডোমেষ্টিক কনস্ট্ৰেইনট আছে যদি আমি হেতু বন্ধ কৰিবলৈ যাওঁ যদি আমি প্লাষ্টিক পলিউশন এগ্ৰিমেন্ট এখন সাইন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়ালে আমাৰ অৰ্থনীতি ডুবি যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিব সো আলটিমেটলি নেশনাল প্ৰায়োৰিটিজ জৰ ডাইভাৰজেন্সৰ কাৰণে সব হৈ আছে আৰু সেকেন্ড কথা যে ডিমান্ড মানে তোমাৰ ফৰ ফাইনান্সিয়েল এন্ড টেকনলজিক্যাল সাপোর্ট to address their economic and climate change challenges hetu lai developing nationer bahise ঠিক আছে যে ইকোনমিক আৰু ক্লাইমেট চ্যালেঞ্জেস যদি আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগে আমাক কি লাগিব ফাইনান্সিয়েল আৰু টেকনিক্যাল সাপোৰ্টটো দিব লাগিব ৰাইট যেটো আপোনালোকে দিব নোৱাৰা সেই কাৰণে ইয়াত ফেল হৈ দেখা পোৱা গৈছে কলম্বিয়াৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি সাপোৰ্ট ঠিক আছে সো এইবিলাক নেশন ৰিজনস নেক্সট হৈ গল কি স্ট্ৰেটেজিজ টু ৰিবিল্ড মোমেন্টাম আকৌ এই মোমেন্টামটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কি স্ট্ৰেটেজি লোৱা গৈছে সো প্ৰথম কথা হ'ল ক্লাইমেট ফাইনান্স Developed countries must fulfill financial and technological commitment to build equitable negotiations. Because developed countries is the second point. যিখিনি financial or technological support দিব লগিয়া আছিল যিখিনি কমিটমেন্ট আছিল এইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব বুলি কৈছে through climate finance মানে climate finance মানে কি climate changeৰ মানে পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে climate change টো কমাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এই ফেনোমেনাটো ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ফাইনান্স কৰা যায় environmental basically তোমার climate challenges যোন কি আছে এখানে ডিল কৰিবৰ কাৰণে ডেভেলপিং নেশনক যোনটো পইচা দিয়ে বা যেটো টেকনলজি সাপোর্ট that is called climate finance second কথা হ'ল transparency and accountability robust mechanisms to monitor progress and commitments are critical for restoring trust এটা পয়সা লৈ যদি কাম নকৰে তেতিয়া কি কৰিব সো এই কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেন্সি এন্ড একাউন্টেবিলিটি লাগিব এনেকুৱা এটা মেকানিজম লাগিব যদি এটো বস্তু ডেভেলপ নেশনও চাব লাগিব যে এই পাৰ্টিকুলাৰ নেশনখনৰ বা যিমানবোৰ ডেভেলপিং নেশন আছে তাত সঁচাকে এই ক্ষেত্ৰত কাম হৈছে নাই এট উইল ৰিস্টোৰ দা ট্ৰাষ্ট এগেইন হেকান নিদিয়া হৈছে ন পইচা খৰচ কৰি দিয়ে থাৰ্ড ইজ ইনক্লুসিভ ডিপ্লোমেসি so geopolitical tensions must be addressed to ensure equitable participation especially for vulnerable nations যিমানবোৰ ভয়াবহ ৰাষ্ট্ৰ আছে বৰ্তমান সময়ত মানে ঠিক আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ আছে সো জিওপলিটিক্যাল টেনশনস যিমানবোৰ হৈ আছে ঠিক আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিমানবোৰ তোমাৰ মানে বেসিক্যালি কি কয় মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ প্ৰবলেমস হৈ আছে যেনেকে সাপোজ আৰ্মেনিয়া আজাৰবাইজান ঠিক আছে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ঠিক আছে প্যালেষ্টাইন ইজৰাইল তাৰ লগতে তোমাৰ মিডল ইষ্টৰ টেনশন এফালে মিয়ানমাৰৰ ইস্যু বাংলাদেশৰ ইস্যু ঠিক যিমানবোৰ ইস্যু হৈ আছে ওয়াৰ্ল্ডত সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ব লাগিব সেইবোৰ নাইকিয়া হ'লে কি হ'ব at least কি কৰিব পৰা যাব সবে একেলগে সেই প্ৰবলেমবোৰ এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব সো ক্লাইমেট ফাইনান্স কৰিবই লাগিব ফাইনান্স কৰাৰ পাছত কিন্তু ট্ৰান্সপাৰেন্সি এন্ড একাউন্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰাটো দায়িত্ব ডেভেলপিং নেশনছৰো আছে যেতে ফাৰ্দাৰ ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব থাৰ্ড ইজ ইনক্লুসিভ ডিপ্লোমেসি লাগিব মানে সবৰে পাৰ্টিসিপেশনটো লাগিবই মানে টেনশনস আঁতৰিব লাগিব এন্ড ইন্টিগ্ৰেটেড সলিউশনস ৰিকগনাইজিং কানেকশনস between climate change biodiversity loss and degradation ঠিক আছে সো এটো কৰিব লাগিব যে ইন্টিগ্ৰেটেড সলিউশন যে ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব যে কি কানেকশন আছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে বায়োডাইভাৰ্সিটি কেনে কিয় লছ হৈছে ল্যান্ড ডিগ্ৰেডেশন কিয় হৈছে প্লাষ্টিক পলিউশন মানে কিয় হৈছে তাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এটা কানেকশন ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে এটা ইন্টিগ্ৰেটেড সলিউশন দিব পাৰিব লাগিব আৰু তাৰ থ্ৰুদিহে মোমেন্টাম ৰিভিল হ'ব পৰা যাব ঠিক আছে
The next topic is about Assam said to be a million crore economy by 2021. That means Assam to be 10 lakh crore economy by 2028. Okay, so GS5 point of view important hoy. So about Assam economy sailwa, that is Assam is the largest economy in the northeastern region and 16th it holds 16th position in India, or the 16th largest economy of India. Assam has largest tea growing areas in the world, ঠিক আছে, considering around 1/7 of the global tea production. So almost তোমার কি হয় 1/7 7 ভাগৰ এভাগ পৃথিৱীত যিমান চাহপাত উৎপন্ন হয় 7 ভাগৰ এভাগ অসমে অকলে কৰে, ঠিক আছে। 2023 চনৰ যদি ডাটা চাওঁ প্ৰায় 33.4 33.4 million kg চাহপাত অসমে উৎপন্ন কৰিছে। Assam exported key items as tea, petroleum products, mica, coal and other ores and products, so etc. এই গুটে বস্তুবোৰ অসমে কি কৰে এক্সপোর্ট কৰে। The gross state domestic product, that means GSDP, ঠিক আছে, ৰাজ্যিক মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, it is $77.6, that is approximately about $77 billion আমাৰ কি হয় আমাৰ ইকোনমি হয়, sorry $78 billion ইকোনমি আমাৰ অসমৰ হয়, ঠিক আছে। In 2024-25, which is increased at 13% over 2023 to 2024. So 13% বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় $78 billion আমাৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন হয়। সো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি গ্ৰাউণ্ড লেভেলত বা গ্ৰাছৰুট লেভেলত বা ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত যদি ক'বলৈ যাওঁ, অৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত, তো কি কি ইনিচিয়েটিভ এটা লোৱা গৈছে বেসিক্যালি টু বুস্ট দা আসাম ইকোনমি। প্ৰথম কথা হৈ গ'ল কি চোৱা অৰুণোদয় স্কিম, অলটো এটা স্কিম হয়, ঠিক আছে, কল্যাণকামী এক আঁচনি হয়, বাট কি কৰাৰ কাৰণে লোৱা গৈছে ইকোনমিক বুস্ট আপ কৰাৰ কাৰণে, বেসিক্যালি ফৰ পভাৰ্টি এলিভিয়েশন। এই স্কিমটো এটা ক্ৰুচিয়েল ৰোল প্লে কৰিছে ইন পভাৰ্টি এলিভিয়েশন ইন আসাম। State's poverty rate decreased to 26% BPL from 36% BPL before অৰুণোদয়। অৰুণোদয় যেটা লঞ্চ কৰিছিল তাৰ আগত 36% মানুহ তোমাৰ BPL category পৰা বিলং কৰিছিল, below poverty line। বৰ্তমান সময়ত 26%, মানে 10% reduction in the BPL category। সো হেতু এটা ইয়াৰ মানে ফ্ৰুটফল হৈছে, তাৰে এটা মানে লাভ হৈছে। সেকেন্ড, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান provided rupees 2 to 5 lakhs to the unemployed youths, ঠিক আছে, য'ত দিয়া গৈছে বিজনেস সেটআপ কৰিবৰ কাৰণে। 3 নম্বৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান, ঠিক আছে। থাৰ্ড ইজ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, it provides financial assistance to empower, okay, to empower rural women's entrepreneurs। যে যিখিনি আমাৰ গাঁও অঞ্চলত মহিলা উদ্যোগী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিনান্সিয়েল এসিস্টেন্স দিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান যিটো আছে বা আঁচনি, সেই আঁচনি ভাগ লোৱা গৈছে। ফৰ্থ ইজ সাৰথি স্কিম, provide financial support to new entrepreneurs in the state through loans with subsidy। তো নতুন যিখিনি এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আছে, যিখিনি মানে বিজনেস কৰিম বুলি যিখিনি ভাবিছে, এই নতুন এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰছ খিনিৰ কাৰণে সাৰথি স্কিমছ আনিছে, য'ত লোন দিয়া গৈছে ইন এ সাবসিডাইজ ৰেট। সো প্ৰথম অৰুণোদয়, পভাৰ্টি এলিভেশন, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি, য'ত 2 পৰা 5 লাখ টকাকে দিয়া গৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী আনএমপ্লয়ড ইউথক। তাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি, গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি উইমেন এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু লাষ্টত হৈ গ'ল সাৰথি স্কিম, য'ত নতুন এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছক লোনছ উইথ সাবসিডি দিয়া গৈছে। Major initiatives taken by government to promote Assam as an investment destination। প্ৰথম কথা হ'ল কি চোৱা, যেতিয়া বিনিয়োগ বাঢ়িব এখন ৰাজ্যত, প্ৰত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে হওক বা ঘৰুৱা বিনিয়োগে নহওক কেলে, মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে প্ৰতিষ্ঠানে বিনিয়োগ নকৰক কিয়, বিনিয়োগ বাঢ়িলে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আহিব। সো কি কি এনেকুৱা স্টেপ লৈছে গভৰ্নমেন্টে যাৰ জৰিয়তে অসমক এখন ইনভেষ্টমেন্ট হাব বা ইনভেষ্টমেন্ট ডেষ্টিনেশ্যন বনাব বিচৰা গৈছে। ফাৰ্ষ্ট কথা হৈ গ'ল কি দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট হেজ এপ্ৰুভড 78 roads and 14 bridges in Assam under প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনা, ঠিক আছে, ওকে। সো 78টা ৰাস্তা, ঠিক আছে, ৰোড এণ্ড 14 ব্ৰিজেছ ইয়াত কি কৰা গৈছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেন্টে এপ্ৰুভ কৰিছে আণ্ডাৰ the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, ঠিক আছে। Second, Union Ministers of Port, Shipping and Waterways, Mr. Sarbananda Khunwal announced fund for development of
10 waterways projects in Assam. অসমত 10টা waterways project ঠিক আছে 10টা waterways project developmentor karone fund ki kora goise dia goise investment kora goise as a part of the flagship Sagormala program under the Sagormala initiative ঠিক আছে প্রথম কথা rural development te 78 টা 78 টা roads and 14 bridges or eta project approve korise then Ministry of Port Shipping and Waterways George Minister আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এনাউন্স কৰিছে যে অসমত কি কৰা যাব 10টা ওয়াটাৰৱেজৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰা যাব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অলৰেডি ইনভেষ্টমেন্ট কৰা গৈছে আন্ডাৰ দা ইনিচিয়েটিভ অফ দা ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম অফ কল সাগৰমালা প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে Next is CM Sharma laid a foundation stone of 7 infrastructure projects including new Raj Bhavan ঠিক আছে Raj Bhavan okay next under the state budget of 2024-25 US dollar 2.81 billion was allocated for education sports and art and culture so art and culture education and sport or ক্ষেত্ৰত এই বছৰৰ যিখন বাজেট 24-25 হে 24-25 প্ৰায় 2.8 বিলিয়ন ডলাৰৰ মানে বাজেট এলোকেট কৰা গৈছে ঠিক আছে তাৰ লগতে to increase the quality healthcare 5 new medical colleges will be built in the state ঠিক আছে তো মেডিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ষেত্ৰতো ইনভেষ্টমেন্ট কৰা দেখা পোৱা গৈছে তাৰ লগতে the state has 350 hectares of oil palm cultivation under the project National Mission on Edible Oils Oil Palm NMEO National Mission on Edible Oil Palm যেটো project আছে তাৰ under 350 হেক্টৰ ভূমিত oil palm cultivation কৰা দেখা পোৱা গৈছে next is The government has set a target to generate 6,500 megawatt of power in the state by 2030. Amar Ohomot কি কৰা গৈছে 2030 ৰ ভিতৰত প্ৰায় 6,500 মেগা মানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন কৰাৰ এটা টাৰ্গেট লোৱা গৈছে লাষ্টত ষ্টেট ক্যাটেল এণ্ড বাফেলো ব্ৰিডিং পলিচি 2020 ৰ আন্ডাৰত to achieve maximum levels of productivity from low productive cattle to cross breeding initiative লোৱা গৈছে তো as a whole তোমাৰ যেতিয়া গভৰ্নমেন্টে ইনভেস্ট কৰে ঠিক আছে যেতিয়া গভৰ্নমেন্টে ইনভেস্ট কৰে প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইনভেষ্টমেন্ট কি হৈ যায় অটোমেটিক্যালি আহি যায় যেতিয়া গভৰ্নমেন্টে পটেনশিয়াল দেখে ঠিক আছে আৰু গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰতে প্ৰাইভেট মানে তোমাৰ পাবলিক পাৰ্টনাৰশিপ যোনটো আছে ঠিক আছে পিপিপি মডেলটো আমি ইনভেষ্টমেন্ট হোৱা দেখিবলৈ পাও সো এই কাৰণে কোৱা গৈছে লাহে লাহে যেটা ইনভেষ্টমেন্ট বেলেগ বেলেগ সেক্টৰত বয় আছে বাজেট এলোকেশন যেতিয়া আছে তো লাহে লাহে কি হৈ যাব এই ইনিচিয়েটিভৰ থ্ৰু দিয়ে ইনভেষ্টমেন্ট ডেষ্টিনেশন অসমক বনোৱা যাব বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে গভৰ্নমেন্ট ফান্ডিংৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা হেলথৰ পৰা হেলথ কেয়াৰৰ পৰা এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কোৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা আমি দেখা পোৱা গৈছে ইনভেষ্টমেন্ট কৰা দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে next some important newspaper articles or current affairs for RRB TET and APSC prelims number 1 Vembanad Lake ঠিক আছে the Alappuzha district administration in Kerala undertook a mega plastic cleaning drive as a part of Vembanad Lake rejuvenation project so eta project Kerala administration loise Kerala government e Vembanad Lake jontu ase hetu rejuvenation or karone okay so jimanbur plastic tata deposition ase plastic cleaning drive eta ei project or under te eta drive kora goise and it is the important ki Vembanador it is the longest lake in India and the largest lake in Kerala azat ko dangor jitur jikhon mane jitu fraud aru as well India etu ki hoy longest lake hoy that was declared a Ramsar site in 2022 alongside with Deepor Bill in Assam ঠিক আছে 2002 তে declare kora goisile it is a hub of backwater brackish water tourism in the state and hosts the renowned Nehru Trophy boat race the bharatborkhot tumaloke dekha pono Kerala je boat race hoy Nehru Trophy boat race iate Vembanadate hoy popularly known as snake boat race ঠিক আছে next is statue of Chattrapati Shivaji at eastern Ladakh Pongong Lake ঠিক আছে তোমালোকে এটা কথা গম পোৱা চাগে ৰিসেন্টলি কি কৰিলে ইন্ডিয়ান আৰ্মিয়ে হঠাৎ এটা ষ্টেচু আনভিল কৰিলে অফ Chattrapati Shivaji at eastern Ladakh Pongong Lake ঠিক আছে সো Pongong Ladakh Pongong ওচৰত এটা Chhatrapati Shivaji statue unveil কৰিলে Indian Army installed a statue of Maratha warrior Chhatrapati Shivaji on the bank of Pongong Lake at altitude of 14,300 feet প্ৰায় 14,000 feet 14,300 feet গৈ পেলাই এটা statue unveil কৰিলে ঠিক আছে install কৰিলে the statue was unveiled by Lieutenant General Hitesh Balla
the general officer commander of the 14 corps widely known as Fire and Fury Corps ঠিক আছে তো যে তোমাৰ হিতেশ বাল্লাই এটো আনভিল কৰিলে এটো আমি মনত ৰাখি থম নেক্সট ইন্ডিয়ান কফি এক্সপোর্ট ক্রস $1 billion ইন্ডিয়া ইজ দ্য 7th লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ কফি গ্লোবালি মনত ৰাখিবা ইন্ডিয়া কি হয় বিশ্বৰ ভিতৰতে 7 নম্বৰ মানে স্থানত আছে ইন টার্মস অফ প্রোডাকশন অফ কফি টাইপস অফ কফি গ্রোন ইন ইন্ডিয়া অসম সরি ভাৰতবৰ্ষত দুই ধৰণৰ কি হয় কফি প্ৰডাকশন কৰা হয় এটা হৈ গল আৰাবিকা এটা হৈ গল রোবাস্টা সো আৰাবিকা যোনটো আছে বেসিক্যালি যদি তুমি চাবলৈ যোৱা কেনেকুৱা অঞ্চলত হয় যাৰ যিবোৰ অঞ্চলৰ হাইট 900 to 1800 মিটাৰ হয় basically grown at higher altitude that is called arabica basically তোমালকে প্লেটিউ বা মালভূমি অঞ্চলত দক্ষিণাত্য বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া তো তোমালকে দেখিবলৈ পাবা আৰু robusta grown at lower altitudes 500 to 1000 মিটাৰ হাইটত এই robusta কি কৰা যায় উৎপাদন কৰা যায় ওকে তো মেজৰ কফি প্ৰডিউসিং ষ্টেটছৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ মই অলৰেডি কৈছো যে সাউথ ইণ্ডিয়াৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টেটত কৰা যায় যেনেকৈ কৰ্ণাটকা হক হাইয়েষ্ট কোট কৰ্ণাটকা দেন কেৰালা দেন তোমাৰ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ঠিক আছে ওড়িশা অসমত হয় মণিপুৰত হয় মেঘালয় মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ তা আমাৰ ম্যাক্সিমাম অলমোস্ট সবতে হয় নৰ্থ ইষ্টত ঠিক আছে নেক্সট টপিক ইজ about Santosh Trophy National Football Championship West Bengal owns Santosh Trophy Football Championship recently held at GMC Balayogi Stadium Hyderabad the Santosh Trophy is a premier state level football tournament for men in India organized by All India Volleyball Federation AIFF পাতে All India Football Federation AIFF কি বলো AIFF All India Football Federation ঠিক আছে other important football trophies in India are Duran Cup Rovers Cup Subrata Cup etc so Santosh Trophy কোন জিকিলে এবাৰ West Bengal জিকিলে so this is the question for today তো এটো attempt কৰিবলা comment section ত দিলে হল that's all for today's session thank you for attending this current affairs session and keep watching exam Shastraz thank you